हेलो एवरीवन। तो पिलाने तुमको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिया एकेडमी क्लासेस रे। ओके। तो गत वीडियो जहाँकि आम पॉलिटिकल साइंस रो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते। तो आज क्लास 2 जहाँकि तो यही क्लास रे आम जहाँकि आउ 40 ना 45 क्वेश्चन अच्छी जहाँ को आम कवर करवा। ओके। तो चलो क्लास टी को स्टार्ट करना। क्यों तत्पर लक्ष्य श्रेणी विभिन्न समाज गठन करवा। तो जहाँकि देख मार्क्सवादी। ओके। मार्क्सवादी तत्पर लक्ष्य हेउची श्रेणी विहीन समाज गठन करने। जड़े लोक गोटे भोट क्यों गणतंत्र मूल आधार अटे। तो जड़े लोक गोटे भोट यह हेउची राजनैतिक गणतंत्र गोटे मूल आधार। ओके। मोट घरे उत्पाद जीडीपी जहाँ आम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहूचे और क्रय शक्ति समतुल्यता पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके। आधार रे 2017 मसीहा सुधा भारत विश्वर श्रेष्ठ 10 गोटी धनी राष्ट्रों मध्य क्यों स्थान लाभ कर। तो देख मोट घरे उत्पाद जीडीपी और पीपीटी आधार जहाँकि 2017 मसीहा सुधा भारत जहाँकि 3 नंबर। ओके 3 नंबर स्थान लाभ कर। अर्थनैतिक दृष्टिकोण सारा विश्व में क्यों राष्ट्र हेउची द्वितीय सर्वबृहत असम देश। तो भारत जहाँकि अर्थनैतिक दृष्टिकोण सारा विश्व में 2 नंबर स्थान ग्रहण कर। ओके। अर्थनैतिक असमता को दूर करने निमंते निर्मुक्त क्योंटी बलिष्ठ पदक्षेप अटे। तो देख बजार मुखबादर प्रत्याख्यान। ओके। शक्तिशाली उच्च वर्ग स्वतंत्र सुविधा को विरोध असमता बुद्धि रे सहायता सहायक व्यवस्था और नीतिर परिवर्तन ये सबू हेउची जहाँकि अर्थनैतिक असमता को दूर करने निमंते गोटे गोटे बलिष्ठ पदक्षेप। ओके। 2011 मसीहार जनगणना अनुसार भारत में पुरुष साक्षर संख्या केते। तो 2011 जहाँकि प्रत्येक 10 वर्ष थोड़े जो जनगणना होता है। तो 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारतर पुरुष साक्षर संख्या केते प्रतिशत अनुसार। तो फास्ट ऑप्शन देख 82.14 82.14% जहाँकि पुरुष मानकर साक्षरता। ओके। 2011 मसीहार जनगणना अनुसार भारत में नारी साक्षर संख्या केते। तो देख नारी साक्षरता जहाँकि 65.46। ओके कही देखी दियो 65.46 जहाँकि 2011 जनगणना अनुसार नारी मानकर साक्षरता। 1993 मसीहार 73तम और 74तम संविधान संशोधन आईन बल स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था माने महिला मानक पई केते प्रतिशत स्थान संरक्षण करा जायछि। 33। ओके 33% जहाँकि महिला मानक पई संरक्षण रखा जायछि सीट गुड़िक। ओके। नक्सलपंथी आंदोलन सर्वप्रथमे केबे आरंभ होइथिला। तो फास्ट ऑप्शन देख मे 18 1967 मसीह जहाँकि नक्सलपंथी आंदोलन सर्वप्रथमे आरंभ होइथिला। केउं आंदोलन नक्सलवाद सृष्टि होता है। तो केउं आंदोलन जहाँकि नक्सलवाद सृष्टि होता। तो देख कृषक आंदोलन जहाँकि नक्सलवाद सृष्टि होइछि। निर्मुक्त मध्यरु किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले यह मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके सेकेंड ऑप्शन देख चारु मजुमदार फास्ट नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। केउं अंचल को द्वितीय नक्सलबारी बोली विवेचना करासाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ସଲବାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେଉଁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଠାରେ ନକ୍ସଲ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ ରାଜା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ହତ୍ୟା, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଠାରେ ନକ୍ସଲ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଫୁଡ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୁଣପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଫୁଡ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ? ତ ଦେଖ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିବା ମତବାଦ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିବା ମତବାଦକୁ ଆମେ ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭାରତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ି ଓ ଲେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଓକେ, କୌଣସି ଭାଷା ଯଦି ସେ ଲେଖିବା ପଢ଼ି ଜାଣୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲିଟ୍ରେସି ବା ସାକ୍ଷର ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମୌଳିକ ଅସମାନତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଆଇନର ଶାସନ, ସହନଶୀଳତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଓକେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ସମାନତା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓକେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି? ତ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଓକେ, କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚିତ ଚିହ୍ନ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚିତ ଚିହ୍ନ ଯଥାକ୍ରମ କଣ ଅଟେ? କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି, ଓକେ, ତାର ଚିହ୍ନ କଣ କହୁଛି? ତ ଦେଖ ହାତ ଓ ପଦ୍ମ। କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚିତ ଚିହ୍ନ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଓକେ, 1924 ମସିହା। ଅପସନ୍ ଖ ଦେଖ 1924 ମସିହାରେ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗଠନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେଉଁ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆସିଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେଉଁ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଓକେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆସିଥିଲା? ତ ଦେଖ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ବାମମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି 1885 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ,
ତାପରେ ଦେଖ ନିର୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖାଯାଉନି। ନିର୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବିଜେପି, ଡିଏମକେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି। ତ ଦେଖ ବିଜେପି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ। ଓକେ। କାହା ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା? ତ ଦେଖ ସିଗମଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମାନ, ଅପସନ କ ଦେଖ ସିଗମଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। କାହା ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? କାହା ମତରେ ଯାହାକି ରାଜନୀତି ଦଳ ନାହିଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁନରୋ। ମୁନରୋ ଯାହାକି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହା ମତରେ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ? ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଓକେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି? ତ ଦେଖ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଦେଖ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ଓ ବିଭାଜନ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ। ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ଓ ବିଭାଜନ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ନାମରେ ନୂତନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଲା? ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ଯାହାକି ନୂତନ ନାମ ପାଇଲା ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? 1980 ମସିହାରେ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ନାମରେ ନୂତନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମୁକ୍ତ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ କନଫରେନ୍ସ, ଅକାଲି ଦଳ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ଓକେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି? ତ ଦେଖ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଓକେ ଭାରତରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ 1885 ମସିହାରେ ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ।